बंधु माने जून 29, 2026 सोमवार दिन पड़ुछि पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा, जहाँकि देवस्नान पूर्णिमा नाम जनाशुना। तो एही दिन एक विशेष स्वर्गीय संकल्प घटुछि। एही दिनटी को धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली माना जायथाय। तथापि एपरि किछि भूल अछि जहा एही शुभ अवसर रे अजानतरे करा जायथिले मध्य जीवनर समस्या, आर्थिक क्षति एवं नकारात्मक शक्ति को आमंत्रण करिपारे। जदि आपण भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मींकर चिरस्थायी कृपा चाहंती एवं आपणଙ୍କ घरକୁ पितृदोष, राहु दोष किंबा काल सर्प दोषरु दूरेई रखिबाकु चाहंती, तेबे आपणଙ୍କୁ एही 5टी भूल ठारू दूरेई रहिबाकु पड़िबो, जहा फलरे आपण आपणଙ୍କ जीवन रे सुख, शांति, समृद्धि एवं प्रगति पाई पथ खोली पारिबे। बंधु माने जून 29 रे पड़ुथिबा ज्येष्ठ पूर्णिमा को असाधारण भाबरे विशेष एवं शुभ माना जाउछि। एहा व्यतीत जदि केही एही दिन रे उपवास एवं पूजा करिबा सहित एक निर्दिष्ट जिनिस सेवन करती, तेबे जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यार समाधान होई पारिबो। एही दिनटी संतान इच्छा करुथिबा, वैवाहिक सुख खोजुथिबा किंबा आर्थिक लाभ पाई चेष्टा करुथिबा लोकंक पाई विशेष लाभदायक बोली विवेचना करा जाए। एही दिन उपवास रखिबा द्वारा व्यक्ति को पूर्व कर्मर परिणामरु मध्य मुक्ति मिलिथाए। सेहीपरि एही पूर्णिमा राति रे एक निर्दिष्ट जिनिस खाइबा द्वारा घरे सुख, शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित हुए एवं मनस्कामना मध्य पूर्ण हुए। तो बंधु माने एही दिन अर्थात ज्येष्ठ पूर्णिमा राति रे गोटिए निर्दिष्ट जिनिस खाइबा द्वारा आपणଙ୍କ घरे देवी लक्ष्मींकर उपस्थिति को आमंत्रण करा जाय पारिबो, जहा निश्चित करिबो जे केबे भी आपणଙ୍କ घरे धनर अभाव नाही। एही पद्धति केवल सरल नुहे बरं अत्यंत प्रभावशाली मध्य। बंधु माने जेउ गृहरे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन एही 3टी जिनिस रंधा जायथाए किंबा खिया जायथाए, सेही परिवार रे वर्ष सारा धनर वर्षा होइथाए। बंधु माने अनेक व्यक्ति अछंती जेउ माने अजानतरे ज्येष्ठ पूर्णिमा रे भूल करंती, जहा सेमानंक जीवन पाई गंभीर परिणाम आनी पारे। विशेष करी महिला माने जदि एही 5टी निषिद्ध कार्य करंती, तेबे सेमाने समस्या वृद्धि पाइबा एवं घरोई शांति एवं सुखरे व्याघातर सम्मुखीन होई पारंती। जेउ गृहरे ज्येष्ठ पूर्णिमा रे एही 5टी भूल हुए, सेही घरे देवी लक्ष्मी धनर चिरंतन अभाव छाड़ी सबुदिन पाई चली जांती। तो आजिर एही वीडियो रे आमे आपणଙ୍କୁ यह मध्य कहिबु जे ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन केउ निर्दिष्ट जिनिस दान करिबा द्वारा आपणଙ୍କ घरे धनर निरंतर प्रवाह लागि रहिबो, जहा भविष्यत रे आर्थिक संकट को रोकिबो। तो बंधु माने सेथि पाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। तो बंधु माने आपण माने एही ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन सकाळु शीघ्र उठिबा पाई चेष्टा करंतु। ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबा अधिक शुभप्रद रहिबो। जदि आपणଙ୍କ घर पाखरे कोनोसी नदी किंबा पुष्करिणी अछि, सेथिरे स्नान करंतु। नचेत जदि सेमिति किछि सुविधा नाही, तेबे घरे आपण आपणଙ୍କର स्नान जल रे किछि गंगा जल मिसाई स्नान करंतु। एही दिन आपण ओस्त गछ को परिदर्शन करंतु। ओस्त गछ मूल रे घियर दीप जालंतु एवं ओस्त गछ को 108 थर परिक्रमा करंतु। ओस्त गछ मूल रे क्षीर, जल, चंदनर लेप, फूल, हलदी, पवित्र सूता, अक्षत एवं दही अर्पण करंतु। विवाहिता महिला माने जदि एही दिन उपवास पालन करंती एवं ओस्त गछर पूजा करी निज स्वामींकर दीर्घायु पाई प्रार्थना करंती, शिव मंदिर परिदर्शन करी शिवलिंग रे क्षीर एवं जल अर्पण करंती, तो सेमानंकर स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए।
ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଚିନି ଭଳି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅପାର। ଏହି ଦିନ ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସୁଖ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଦିନରେ ପୂଜା କରିବା, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ବିଶେଷ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଆତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଫଳ ବାଛି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ ଏବଂ ଆତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା କିସମିସ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସର୍ବୋପରି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର 5ଟି ଫଳ ବାଛିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ସମୟରେ କେବେ ବି ନାଶପାତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନାଶର ଅର୍ଥ ବିନାଶ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ହାନି ହୁଏ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଦଳୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କଦଳୀ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 5ଟି ରଙ୍ଗର ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଖନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ମଞ୍ଜି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମଖାନା ମଧ୍ୟ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ମଖାନାର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପରିବାର କେବେ ଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିରନ୍ତର କୃପା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦୁବ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମାନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରି ନଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷୀରି ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫଳ ଘରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ଦେବୀ ସୀତା ସୀତାଫଳ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ସୀତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୋମବାରରେ ପଡୁଛି ତେବେ ବାଇଗଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ତାମସିକ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଷେଧ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଖେଚୁଡ଼ି, ହାଲୁଆ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସୁନା ପରି ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର କୃପା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ଋଣ ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଋଣ ଭାର ତଳେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କିଛି ଭୁଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ କେଶ ଧୋଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ସୁଖ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଲୁଣ କାହାକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି କେହି ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଘରେ କଳିଝଗଡ଼ା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସେ ତେବେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଘରର ଅଳିଆ ବାହାରେ ପକାଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରଦିନ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଗାଈ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ଘର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ 11ଟି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏହି ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଟିକେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।